हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, क्लास 12 फिजिक्स कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस मधील आपण नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करत आहे. बघा, लास्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण जे पाहिलं होतं की सपोज एक सरफेस आहे किंवा एनी बॉडी, इफ देयर इज एनी बॉडी, ओके, अँड radiations are incident on the surface of this body, what may happen about these radiations which are incident on this body. Okay, what may happen? Three things are possible. Number one, some of the radiations may get absorbed by the surface, some of the radiations may get reflected, and the remaining may be transmitted. जे काही रिमेनिंग आहे ते काय होतं तर ट्रान्समिट होते. ओके, सो we define three ratios, or we call those ratios as the coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmittance. Coefficient of transmission किंवा त्याला आपण ट्रान्समिटन्स म्हटलेलं आहे. त्याला दाखवताना बघा एक महत्त्वाचं रिलेशन आपण पाहिलं होतं ते म्हणजे A plus R plus TR is equal to 1. A plus R plus TR is equal to 1. Suppose Q is the amount of heat which are fall on this object in the form of radiation. Q is the total amount of heat. Okay, then out of this Q, QA is the amount of heat absorbed, amount of heat radiation absorbed. QR be the amount of incident radiation which are reflected by the body, and suppose QT be the part of the total amount of incident radiation which are transmitted by the body. आपण याला Q ने डिवाइड केल्यानंतर इथे Q by Q, ठीक आहे, Q या ठिकाणी सुद्धा Q आणि या ठिकाणी सुद्धा Q आला. Q काय तर टोटल अमाउंट आहे, बरोबर. Q upon Q म्हणजे हा 1 आला. जे हे रेशोज आहे ना, या रेशोलाच आपण कोएफिशिएंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन आणि ट्रान्समिटन्स म्हटलेलं आहे, बरोबर. QA upon Q ला आपण A म्हटलं, QR upon Q ला आपण R म्हटलं आणि QT upon Q ला आपण TR म्हटलं, बरोबर. मग तुम्हाला विचारलं की मी what do you mean by coefficient of absorption? You will say that it is the ratio of the amount of heat absorbed by the body to the total amount of radiation incident on the body. जेवढे टोटल इन्सिडेंट झाले त्याच्यापैकी जे ॲब्झॉर्ब झाले याचा रेशो, बरोबर आहे. What is the coefficient of reflection or reflectance? It is the ratio of the amount of heat reflected by the body to the amount of heat incident on that body. And what is the coefficient of transmission or transmitter? It is also the ratio of the amount of incident radiation transmitted by the body, transmit meaning पार होणे, to the total amount of incident radiations on that body. So A plus R plus TR is equal to 1. यामध्ये सपोज केस 1 समजून घ्या. हे मी पुन्हा रिपीट करतोय, बेसिक तुम्हाला सर्वांना समजायला पाहिजे. इफ TR is equal to 1. सेकंड केस घेतोय मी इफ TR is equal to 0. थर्ड केस घेतोय मी R is equal to 1. आणि फोर्थ केस घेतोय मी A is equal to 1. हे समजलं पाहिजे. इफ बघा आता याच्यावर काय फक्त एवढ्या याच्यावरून काय लिहिता येते. इफ TR is equal to 1, TR ची व्हॅल्यू जर 1 असेल then A plus R is equal to 0. A plus R is equal to 0. It simply means that बघा A plus R 0 आहे, TR 1 आहे ना, TR 1 आहे, हा यालाच आपण TR म्हटलं तर हा TR 1 आहे.
याचा अर्थ जेवढी क्यू अमाऊंट ऑफ हीट जर त्याच्यावर पडलेली असेल इन्सिडेंट रेडिएशन्स तर पूर्ण ट्रान्समिट झाली TR is equal to 1, then A plus R is equal to 0. It simply means that whatever amount of radiations are incident on this body, all the heat radiations are transmitted. Transmit means पार करणे. Transmitted. There will be no absorption. There will be no absorbing करणार नाही आणि रिफ्लेक्ट सुद्धा करणार नाही. सर्वात सर्व इन्सिडेंट रेडिएशन काय होतं ट्रान्समिट होतं A plus R. मग असा जर सरफेस असेल की ज्याच्यासाठी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रान्समिशन जर 1 असेल तर त्याला तुम्ही म्हणू शकता परफेक्ट ट्रान्समिटर. दॅट इज द परफेक्ट ट्रान्समिटर. तो काय झाला परफेक्ट ट्रान्समिटर झाला. ठीक आहे. पण परफेक्ट ट्रान्समिटर तर कोणी राहणार नाही आणि मग याच्यावरून एक पुढे एक वर्ड आला तो म्हणजे डायअथर्मॅनोस सबस्टन्स. मग डायअथर्मॅनोस सबस्टन्स काय असेल तो diathermal substance is the one which mostly transmit the incident radiations which fall on that object. जे मोस्टली ट्रान्समिट करतात त्यांनाच म्हटलं जातं डायअथर्मॅनोस सबस्टन्स. नेक्स्ट TR is equal to 0. TR is equal to 0 म्हणजे ट्रान्समिशन होतच नाही या ऑब्जेक्टला पार करून रेडिएशन्स या बाजूला मिळतच नाही. TR मग ट्रान्समिट होतच नाही म्हणजे आलेले रेडिएशन्स याच ठिकाणी काय झाले स्टॉप झाले इकडे गेलेच नाही. असं जर असेल तर याला म्हटलं तर ऑपेक. इफ TR is equal to 0 सर्वात महत्त्वाचं जर TR is equal to 0 असेल तर तुम्ही दुसरं वाक्य इथे लिहू शकता देन A plus R is equal to 1. A plus R is equal to 1 because TR is equal to 0. TR is equal याच्यामुळे तुम्हाला बाकीचे सर्व समजलं पाहिजे पुढचं. जर TR जर 0 आहे तर A plus R is equal to काय आहे 1 आहे. TR जर 0 आहे तर याचा अर्थ असा आहे की surface of that object is opaque to the incident radiations. Incident radiations ला ते काय आहे तर ते मग ऑपेक आहे. काय ऑपेक आहे आर पार जाणार नाही. मग काय होईल तर जे काही इन्सिडेंट रेडिएशन आहे ते एक तर ऍब्झॉर्ब होतील किंवा मग ते रिफ्लेक्ट होतील. काय होतील ऍब्झॉर्ब. मग याच्यावरच एक टर्म निघाली अथर्मॅनोस सबस्टन्स are the substances which are mostly opaque पूर्ण नहीं पर mostly opaque to the incident radiation. Those substances are known as athermalous substance. Then here what if R is equal to 1? It simply means that A is equal to 0, TR is equal to 0. A 0 झाला TR is 0 झाला. A 0 झाला म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन 0 आहे ट्रान्समिशन 0 आहे. जे काही इन्सिडेंट रेडिएशन त्या ऑब्जेक्टवर पडत आहे ना ते सगळे रिफ्लेक्ट होत आहे. काय होत आहे रिफ्लेक्ट होत आहे. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की R is equal to 1 आहे. याचा अर्थ तो गुड रिफ्लेक्टर आहे. व्हॉटेवर radiations are incident on the surface of the body, all these incident radiations are reflected by that body and it is a good reflector. At the same time, if it is a good reflector, then it is a poor absorber and it is a poor transmitter. हे त्याची दुसरी बाजू आहे. हे आपल्याला समजलं पाहिजे. If it is a good reflector, then it is a poor absorber and poor transmitter. What if A is equal to 1? याचा अर्थ सिंपल आहे. A जर 1 आहे तर R 0 आहे. R हे 0 आहे आणि हा TR सुद्धा 0 आहे. TR सुद्धा काय आहे तर 0 आहे. हे समजलं पाहिजे. मग A is equal to 1 याचा अर्थ असा की तो गुड ऍब्झॉर्बर आहे. जे काही
रेडिएशन्स त्या ऑब्जेक्टवर इन्सिडेंट होत आहे, सर्वच्या सर्व ऍब्झॉर्ब होत आहे, ऍब्झॉर्ब बाय द सरफेस ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. Then if you say that it is a good absorber, at the same time you can say that it is a poor reflector, and it is a poor transmitter, okay. The another point is that the object, if the surface of the object absorbs all the incident radiation, then it is known as perfectly black body. It is known as perfectly black body. त्याला परफेक्टली ब्लॅक बॉडी म्हणतात. परफेक्ट ब्लॅक बॉडी साठी एक आहे की जे परफेक्ट ब्लॅक बॉडी आहे, जे परफेक्ट ब्लॅक बॉडी कोणाला म्हटलं जातं, तर परफेक्ट ब्लॅक बॉडी मध्ये असे एक प्रॉपर्टी आहे त्याची की ज्याच्यावर इन्सिडेंट रेडिएशन जे आहे ते जेवढे पडतात तेवढे सर्व ऍब्झॉर्ब केले जातात. 100% ऍब्झॉर्प्शन होतं. म्हणजे ऍब्झॉर्प्शन होतं म्हणजे तिथे रिफ्लेक्शनही होत नाही आणि ट्रान्समिशन सुद्धा होत नाही. हे 3 वर्ड तुम्हाला सायमल्टेनियसली लक्षात ठेवावं लागेल. ऍब्झॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रान्समिशन. प्रॅक्टिकली की एखाद्या ऑब्जेक्टवर जर रेडिएशन इन्सिडेंट होत असेल, जसं एक बोर्ड आहे, व्हाईट बोर्ड आहे, याच्यावर लाईटचे रेज जे आहेत ते पडत आहे, तर काय होतील, एक तर हा काय करेल, ऍब्झॉर्ब करेल, एक तर हा रिफ्लेक्ट करेल. हा एक व्हाईट बोर्ड आहे, नो डाऊट मॅक्झिमम रेडिएशन याच्यावर पडणारे जे आहे ते रिफ्लेक्ट होत आहे, ठीक आहे. आणि आर पार्ट ट्रान्समिशन त्याच्यामध्ये 0 आहे आणि बोर्डच्या त्या बाजूला हे रेज तुम्हाला दिसणार नाही. ओके. परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. फॉर परफेक्ट ब्लॅक बॉडी A is equal to 1, कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन is equal to 1. आय होप हे तुम्हाला मी जे सांगितलं आहे ते बऱ्यापैकी समजलं असेल. त्यानंतर पुढचा पॉईंट मला हा सांगायचा आहे इथे की ज्या व्हॅल्यूज असतात कशाच्या, एच्या, आर, ए, आर आणि टी आर. बघा, व्हॅल्यूज ऑफ ए, आर अँड टी आर डिपेंड्स ऑन. ठीक आहे. नंबर 1, it depends on material of the surface. बरोबर ना. मटेरियल ऑफ द सरफेस. मटेरियल चेंज करा, त्याची ऍब्झॉर्प्शन कॅपॅसिटी, त्याची रिफ्लेक्शन कॅपॅसिटी, त्याची ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी चेंज होऊन जाते. हे बोर्ड मी चेंज केला आणि जर ग्लास आणला, म्हणजे काच आणला. काच कसा, जर आपण ट्रान्सपरंट ग्लास आणला, ट्रान्सपरंट ग्लास जर इथे असेल तर काही जे काही रेडिएशन्स आहेत ऑलमोस्ट ते ट्रान्समिट होतील, काही रिफ्लेक्ट होतील आणि थोडेफार ऍब्झॉर्ब होतील. बरोबर ना. मग व्हॅल्यूज ऑफ ए, आर आणि टी आर. मग शेवटी काय, ए, आर आणि टी आर कशावर डिपेंड करते, किती ऍब्झॉर्ब होत आहे, किती रिफ्लेक्शन होत आहे आणि किती ट्रान्समिशन होत आहे. आणि ते जे अमाऊंट ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन ऍब्झॉर्ब और रिफ्लेक्टेड और ट्रान्समिटेड डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. सो जर ते अमाऊंट जर त्याच्यावर डिपेंड करते म्हणजे से कोएफिशिएंट सुद्धा त्याच्यावर डिपेंड करते. आफ्टर ऑल इट इज अ रेशो. ओके. जसं मी जर QA/Q लिहिला आणि QA/Q म्हणजे काय होते, ए होते कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन होते, Q काय तर टोटल अमाऊंट ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन आहे. मग याच्यामध्ये जर मी मटेरियल चेंज केला आणि मटेरियल चेंज केल्यामुळे अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब जर चेंज होत असेल तर हा ए चेंज व्हायला पाहिजे ना, ए चेंज व्हायला पाहिजे. बरोबर. आता बघा, हे व्हाईट बोर्ड मी चेंज केला, याच्याऐवजी मी ट्रान्सपरंट ग्लास आणला. ट्रान्सपरंट पारदर्शक ग्लास का आणला, तर त्या केसमध्ये बघा QT/Q चा जर विचार केला, QT/Q म्हणजे काय, TR चा जर आपण विचार केला आणि या केसमध्ये जर मी नो डाऊट या बोर्डच्या ग्लास आणला, काच आणला, ट्रान्सपरंट ग्लास आणला, तर जे काही रेडिएशन त्याच्यावर पडतात ते आरपार दुसऱ्या बाजूला निघून जातात. म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्समिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इन्क्रीजेस. मग QT जर इन्क्रीज झाला तर हा रेशो इन्क्रीज होतो, आपोआप TR इन्क्रीज होत आहे. म्हणजे ज्या व्हॅल्यूज ऑफ ए, आर अँड टी आर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस. नंबर 2, the values of A, R and T R depends on the wavelength of incident radiations. Okay, wavelength, frequency हे सर्व कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला शिकवलेले. वेवलेंथ इन केस ऑफ लाईट काय म्हणू शकतो, इट इज द डिस्टन्स बिटवीन द कॉन्झिक्युटिव्ह क्रस्ट और कॉन्झिक्युटिव्ह ट्रफ. क्रस्ट आणि ट्रफ, बरोबर आहे ना.
जर आपण लाईट रेज जर आपण पाहिले, बरोबर आहे, हे जर वेव्ह काढली, ही जर वेव्ह काढली, बरोबर आहे, या ठिकाणी पुन्हा काय आला क्रस्ट, याला क्रस्ट, हा क्रस्ट, ट्रफ म्हणजे खालचा पार्ट म्हणतो आपण, बरोबर आहे. कॉन्सिक्युटिव्ह म्हणजे हा याच्यानंतर क्रस्ट कोणता, हा याच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे कॉन्सिक्युटिव्ह क्रस्ट मधलं, यालाच आपण काय म्हणतो, वेव्हलेंथ म्हणतो, यालाच आपण काय म्हणतो, वेव्हलेंथ. किंवा याचा जर अप्पर पॉइंट तर याचाही अप्पर पॉइंट, याच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे याला सुद्धा आपण काय म्हणतो, वेव्हलेंथ म्हणतो. इट डिपेंड्स ऑन द वेव्हलेंथ ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन. म्हणजे वेव्हलेंथ जर चेंज झाली तर व्हॅल्यू ऑफ ए आर अँड टी आर मे चेंज. आणि ए आर टी आरच्या व्हॅल्यू चेंज होतात. त्याच्यावरून आपण ठरवतो की तो ट्रान्समिटर आहे, तो चांगला ट्रान्समिटर आहे, की तो गुड रिफ्लेक्टर आहे, की तो गुड ॲब्झॉर्बर आहे. मग बघा या ठिकाणी एक वाक्य मला लिहायचं आणि ते महत्त्वाचं आहे. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द व्हॅल्यूज ऑफ ए आर अँड टी आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेव्हलेंथ ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन. ठीक आहे, हे मी थोडंसं काढून टाकतो इथं. ठीक आहे, तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून तुम्हाला वाटलं तर हे ॲज इट इज लिहू सुद्धा शकतात. खूप शॉर्टकटमध्ये मी लिहून दिलेलं आहे. याच्यावरच तुम्हाला बरेचसे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येतात. बरं का, बरेचसे कन्सेप्ट क्लिअर होतात आणि जे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होतं ते तुम्ही तुमच्या वर्ड्समध्ये सुद्धा पेपरमध्ये लिहिलं तरी चालतंय, तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळतात. आता बघा या ठिकाणी आपल्याला वेव्हलेंथचं रिलेशन व्हॅल्यूज ऑफ ए आर आणि टी आर साठी पाहायचं आहे. वेव्हलेंथ नो डाऊट पुढे चालून हा आपल्याला पण अजून डिटेलमध्ये पाहायचा आहे. सध्या फक्त मी जेव्हा सांगतो तेव्हा लक्षात ठेवा. बघा, फॉर सम वेव्हलेंथ काही वेव्हलेंथसाठी एखादा जो सबस्टन्स आहे, द सबस्टन्स मे बी diathermanous or अथर्मॅनोस. ठीक आहे, अथर्मॅनोस. मला सांगा, जेव्हा आपण डायअथर्मॅनोस म्हणत आहे, काय म्हणतात डायअथर्मॅनोस म्हणजे ट्रान्समिटर झाला ना, तो काय झाला, ट्रान्समिटर झाला, बरोबर, ट्रान्समिटर झाला. आणि अथर्मॅनोस म्हणत आहे तेव्हा तो ऑपेक झाला. डायअथर्मॅनोस म्हणजे काय, ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी चांगली आहे, त्याची ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी चांगली आहे, ट्रान्समिट चांगल्या प्रकारे करतो, बरं. आणि अथर्मॅनोस झाला म्हणजे काय झाला, ऑपेक झाला म्हणजे याचा अर्थ तो मॅक्झिमम जे रेज आहे ते ऍब्झॉर्ब करतो किंवा रिफ्लेक्ट करतो, ऑपेक. ठीक आहे. आता सपोज सबस्टन्स तोच ठेवला, ऑब्जेक्ट तोच ठेवला आणि जे इन्सिडेंट रेडिएशन्स आहे त्याची वेव्हलेंथ चेंज केली. फॉर सम वेव्हलेंथ अ सबस्टन्स मे बी डायथर्मॅनोस और अथर्मॅनोस. आता मी काय म्हणतो, फॉर सम अदर वेव्हलेंथ्स, ठीक आहे, फॉर सम अदर वेव्हलेंथ चेंज केली ना, अदर वेव्हलेंथ्स, इथच्या वेव्हलेंथ सोडून अदर वेव्हलेंथ घेतला तर तो सबस्टन्स द सेम सबस्टन्स मे बी गुड ॲब्झॉर्बर, तर तो एक गुड ॲब्झॉर्बर सुद्धा राहू शकतो. काय राहू शकतो, गुड ॲब्झॉर्बर. म्हणजे एखादा सबस्टन्स एखाद्या वेव्हलेंथसाठी जर तो डायथर्मॅनोस असेल म्हणजे तो ट्रान्समिटर असेल, तर जर वेव्हलेंथ चेंज केली तर त्याची ट्रान्समिशन कॅपॅसिटी कमी होऊन मे बी तो गुड ॲब्झॉर्बरही बनवू शकतो. बिकॉज द व्हॅल्यूज ऑफ ए आर and T also depends on the wavelength of the incident radiations. I hope हे तुम्हाला बऱ्यापैकी समजलं असेल. ठीक आहे, याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, मी तुम्हाला नोट्स पाठवणारच आहे, पण ज्या पद्धतीने मी बोर्डवर लिहून देतो हे समजण्यासाठी एकदम इझी असतं. आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट. आता बघा, जेव्हा आपण इफ A is equal to 1, if A is equal to 1, it means that coefficient of absorption is equal to 1. Coefficient of absorption is equal to 1. It simply means that total amount of incident radiations are absorbed by the body. जेवढे काही इन्सिडेंट रेडिएशन पडलेल्या ऑब्जेक्टवर ते सर्वच्या सर्व काय झालेले आहे,
ॲब्झॉर्ब झालेला आहे. आणि असं जर असेल तर आपण त्यालाच म्हणतो परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. त्यालाच म्हणतो आपण परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. बरोबर, त्यालाच काय म्हणतो आपण परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. पण असं आहे की परफेक्ट ब्लॅक बॉडी फॉर नो डाऊट फॉर परफेक्ट ब्लॅक बॉडी ए हॅज टू बी 1. ए किती असायला पाहिजे तर 1 असायला पाहिजे. पण परफेक्ट ब्लॅक बॉडी अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट प्रॅक्टिकली नाही. पण आपण एक्झाम्पल जर घेतलं तर लक्षात घ्या, लॅम्प ब्लॅक म्हणजे जो लॅम्प असतो, जो दिवा लावतो आपण, दिवावरचं जर ते काळा धूर जमा केला तर त्याला लॅम्प ब्लॅक. और प्लॅटिनम ब्लॅक हे असे सबस्टन्सेस आहे. लॅम्प ब्लॅक और प्लॅटिनम ब्लॅक ऑलमोस्ट ॲब्झॉर्ब 97%, not 100%, but 97% of the incident radiations. 97% of the incident radiations are absorbed by lamp black or platinum black. So this lamp black or platinum black resembles to perfect black body. Resembles to म्हणजे त्याच्यासारखे असल्याचं भासतं. रिसेंबल्स त्याच्यासारखं आहे का परफेक्ट ब्लॅक बॉडी आहे का नाही, ते फक्त रिसेंबल्स टू परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. व्हॉट लॅम्प ब्लॅक और प्लॅटिनम ब्लॅक. हा एक महत्वाचा कन्सेप्ट आहे कशाचा, परफेक्ट ब्लॅक बॉडी. फॉर परफेक्ट ब्लॅक बॉडी कोएफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन काय असतो, हा 1 असतो. कोएफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन किती असतो, 1 असतो. आता नेक्स्ट पॉइंट असा आहे की ते सम सबस्टन्सेस ठीक आहे अपियर्स डार्क तर एकदम डार्क दिसतात. ते काय दिसतात तर एकदम डार्क. सम सबस्टन्सेस अपियर्स डार्क और सम सबस्टन्सेस अपियर्स ब्लॅक. सम सबस्टन्सेस अपियर्स डार्क और त्याला म्हणू की आपण ब्लॅक. त्याचं रिझनच असं आहे की त्याच्यावर जेवढे काही इन्सिडेंट रेडिएशन्स असतात, ऑल द अमाउंट ऑफ हीट म्हणा किंवा इन्सिडेंट रेडिएशन्स म्हणा, इन्सिडेंट रेडिएशन्स काय होतील ॲब्झॉर्ब बाय द बॉडी. ठीक आहे, ॲब्झॉर्ब बाय द बॉडी. Then there is another point, there is no reflection. All is absorbed by the body. So some substances appears dark or black. तर हे एक महत्त्वाचं रिझन सुद्धा आहे की काही सबस्टन्सेस डार्क किंवा ब्लॅक दिसतात कारण की त्याच्यावर जेवढे काही हीट किंवा इन्सिडेंट रेडिएशन्स पडतात ते काय होतात तर ॲब्झॉर्ब बाय द बॉडी. नेक्स्ट पॉइंट बघा, सपोज आपण टू ऑपेक ऑब्जेक्ट्स at same temperature सेम आहे and same surface area. टू ऑपेक ऑब्जेक्ट घेतले, सेम टेम्परेचर सेम सरफेस एरिया. ठीक आहे, सेम दोघांचा एरिया सेम आहे, टेम्परेचर सेम आहे. ऑपेक आहे याचा अर्थ माहिती काय, ऑपेक आहे याचा अर्थ ट्रान्समिशन झिरो आहे. मग ट्रान्समिशन झिरो आहे याचा अर्थ आता आपण ऑपेक ऑब्जेक्टसाठी जे काही बोलणार विल टॉक अबाउट द ॲब्झॉर्प्शन अँड रिफ्लेक्शन. बरोबर आहे ना. मग दुसऱ्या दोनच गोष्टी होऊ शकतात तीनपैकी, ॲब्झॉर्प्शन आणि रिफ्लेक्शन. आता पहा काय आहे, टू ऑपेक ऑब्जेक्ट्स घ्यायचे, ट्रान्समिशन झिरो आहे. इफ द ट्रान्समिशन इज झिरो देन द इन्सिडेंट रेडिएशन will be absorbed and reflected. ठीक आहे. आता या ठिकाणी पहा, सपोज दोन ऑब्जेक्ट ठीक आहे, दोन ऑब्जेक्ट of the same surface area A and at the same temperature T. Now consider that one object is painted black. याला आपण पेंटेड ब्लॅक केलं, पूर्ण पेंटेड ब्लॅक
पेंटेड ब्लॅक केला आपण पूर्णपणे कम्प्लिटली. याला आपण पेंटेड ब्लॅक केला. हा पूर्णपणे काय केला पेंटेड ब्लॅक. आणि याला आपण हा जो आहे याला आपण वेल पॉलिश केला. याला आपण वेल पॉलिश केला. हे पॉलिश केल्याने काय होत असतं बघा, जो सरफेस पॉलिश असतो ना, जो इथे लिहितो मी पॉलिश सरफेस काय करत असतो, इट रिफ्लेक्ट्स वेल. तो रिफ्लेक्शन चांगला देत असतो. इट रिफ्लेक्ट्स वेल. जो पॉलिश सरफेस असतो त्याचं रिफ्लेक्शन चांगलं असतं. आता बघा हा कसा आहे वेल पॉलिश आहे, हा कसा आहे तर पेंटेड ब्लॅक आहे. जो वेल पॉलिश आहे, वेल पॉलिश रिफ्लेक्ट्स ठीक आहे मोस्ट ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन्सला काय करतो रिफ्लेक्ट करतो ठीक आहे. आणि हा जो पेंटेड ब्लॅक आहे ना, हा जो पेंटेड ब्लॅक आहे हा काय करेल तर दिस सरफेस ॲब्झॉर्ब्स द मोस्ट ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन्सला काय करतो तर ॲब्झॉर्ब करतो. हा जर रिफ्लेक्स मोस्ट आहे तर याचा अर्थ असा आहे की याचं ॲब्झॉर्प्शन एकदम काय असेल कमी असेल. रिफ्लेक्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी फॉलोइंग ऑन इट. रिफ्लेक्स मोस्ट ऑफ द इन्सिडेंट एनर्जी फॉलोइंग ऑन इट. This absorbs most of the radiations following on it and काय कर रिफ्लेक्स लिटिल. रिफ्लेक्शन एकदम कमी असेल. रिफ्लेक्स लिटिल या ठिकाणी काय असेल तर ॲब्झॉर्ब्स लिटिल ठीक आहे. मग आता आपण हे एकाच ठिकाणी ठेवलेले आहे. पण आता बघा हा तर रिफ्लेक्शन्स मोस्ट करत आहे आणि ॲब्झॉर्ब्स लिटिल आहे. हा काय करतात तर ॲब्झॉर्ब्स मोस्ट करतात कारण की दिस इज अ पेंटेड ब्लॅक बॉडी सारखा आहे तर ॲब्झॉर्प्शन मोस्ट आहे, रिफ्लेक्शन कमी आहे. रिफ्लेक्स लिटिल. आता आफ्टर सम टाइम इट कॅन बी नोटिस दॅट टेम्परेचर बघा टेम्परेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस इज सेम. पण टेम्परेचर तर सेम आहे. टेम्परेचर काय सेम आहे. दोन्ही सरफेस टेम्परेचर सेम आहे. पण मला सांगा हा जर रिफ्लेक्स मोस्ट करत असेल तर हा थंड असायला पाहिजे आणि हा ॲब्झॉर्ब्स मोस्ट करत असेल तर याचा अर्थ याचं टेम्परेचर वाढायला पाहिजे कारण की याचं ॲब्झॉर्प्शन चांगलं आहे. हीटचं जे ॲब्झॉर्प्शन आहे हे चांगलं आहे. मग आता जर याचं टेम्परेचर जर दोन्ही सरफेस सेम असेल, टेम्परेचर सेम आहे, याचा सिंपल अर्थ आहे की हा जेवढा ॲब्झॉर्ब करतो तेवढाच हा इमिट करत आहे. रिफ्लेक्ट नाही म्हणत आहे मी. बघा इमिशन हा वर्ड आला इमिशन ठीक आहे. मग टेम्परेचर जर सेम आहे याचा अर्थ असा आहे की दोन्ही ऑब्जेक्टसाठी रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. हे वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे. रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. मग मला सांगा हा ॲब्झॉर्ब्स लिटिल करते. मग जेवढं कमी ॲब्झॉर्ब करते, जेवढं काही थोडंफार ॲब्झॉर्ब करते तेवढंच इमिट करते. आणि हा जो आहे हा जेवढा जास्त प्रमाणात ॲब्झॉर्प्शन करायचं तेवढाच जास्त प्रमाणात इमिशन करेल. रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. कारण काय तर टेम्परेचर मेंटेन करायचं. आता सध्या आपल्याकडे थंड वातावरण आहे परंतु आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर मेंटेन असते. थोडंफार ॲब्झॉर्ब करते तेवढंच इमिट करते. उन्हाळ्यामध्ये काय असते आपली बॉडी ॲब्झॉर्ब जास्त करते म्हणून इमिटी जास्त करते. इमिट सुद्धा जास्त करते टू मेंटेन द टेम्परेचर. सो रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. हे महत्वाचा कन्सेप्ट याच्यामधला आहे. आता बघा दुसरं याच्यावर आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो. जर आपण या ब्लॅक बॉडीच्या या पेंटेड ब्लॅकच्या बाबतीत जर बोललो आपण जो ऑब्जेक्ट पेंटेड ब्लॅक आहे याचं ॲब्झॉर्प्शन जास्त आहे. ॲब्झॉर्प्शन काय आहे जास्त आहे. म्हणजे हा पेंटेड ब्लॅक कसा आहे तर गुड ॲब्झॉर्बर आहे. मग हा गुड ॲब्झॉर्बर आहे लक्षात घ्या. गुड ॲब्झॉर्बर आहे. रिफ्लेक्टर कसं आहे पुअर रिफ्लेक्टर आहे. पण टेम्परेचर मेंटेन होत आहे जेवढा रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. सो गुड ॲब्झॉर्बर आहे
याचा सिंपल अर्थ असाही आहे की तो गुड इमिटर सुद्धा आहे, गुड इमिटर आहे, बट इट इज अ पुअर रिफ्लेक्टर. तर समजलं का? पेंटेड ब्लॅक, पुन्हा सांगतो, जेवढं ॲब्झॉर्ब करते तेवढंच इमिट करते. सो गुड ॲब्झॉर्बर हेच गुड इमिटर, आणि ॲब्झॉर्ब जास्त करते म्हणजे रिफ्लेक्ट लिटिल म्हणजे पुअर रिफ्लेक्टर आहे, पुअर रिफ्लेक्टर. हे जर वेल पॉलिश सरफेसच्या बाबतीत पाहिलं, वेल पॉलिश सरफेसच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं, वेल पॉलिश सरफेसच्या बाबतीत जर आपण पाहिलं, वेल पॉलिश सरफेस कसा आहे तर तो गुड रिफ्लेक्टर आहे. बघा तो कसा आहे तर गुड रिफ्लेक्टर आहे, गुड रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन. वेल पॉलिश सरफेस गुड रिफ्लेक्टर आहे म्हणजे जेवढे काही तेवढे तो रिफ्लेक्ट करतात, म्हणजे ॲब्झॉर्प्शन कमी आहे. म्हणजेच इट मीन्स दॅट इट इज अ पुअर ॲब्झॉर्बर, पुअर ॲब्झॉर्बर, पुअर ॲब्झॉर्बर आहे. आणि मग मला सांगा ॲब्झॉर्ब कमी करते म्हणूनच तो पुअर इमिटर सुद्धा आहे, पुअर इमिटर सुद्धा आहे. म्हणून तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, लक्षात काय ठेवायचं आहे, द सबस्टन्स विच इज गुड ॲब्झॉर्बर इट इज ऑल्सो अ गुड इमिटर, गुड इमिटर. याचा व्हाईस वर्सा घेऊ शकता. तो जर पुअर ॲब्झॉर्बर असेल तर तोच पुअर इमिटर असेल, पुअर ॲब्झॉर्बर असेल तर पुअर इमिटर असेल. बरोबर आहे. जो गुड ॲब्झॉर्बर आहे तर तो पुअर रिफ्लेक्टर सुद्धा आहे. ॲब्झॉर्ब चांगलं करत आहे म्हणजे तो काय करतो, रिफ्लेक्ट ट्रान्समिशन बद्दल बोलत असते, कारण की आपण सबस्टिट्यूट ऑपेक घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये ट्रान्समिशन काय तर 0 आहे. सो दीज आर द concluding point of this lecture. You have to keep in mind rate of absorption is equal to rate of emission to maintain the temperature. Temperature maintain करण्यासाठी जेवढं ॲब्झॉर्ब कराल तेवढंच इमिट व्हायला पाहिजे. वेल पॉलिश सरफेस, वेल पॉलिश आहे, पॉलिश असेल तर तो रिफ्लेक्ट करतो, ॲब्झॉर्प्शन कमी आहे, ॲब्झॉर्प्शन कमी, पुअर ॲब्झॉर्बर म्हणून पुअर इमिटर, कमी ॲब्झॉर्ब करतो आणि कमी इमिट करतो. दीज आर द कन्क्लुडिंग पॉइंट. वी विल स्टॉप फॉर दिस व्हिडिओ लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर we will learn about the perfect black body. और परफेक्ट ब्लॅक बॉडी काय ते सांगितलं की परफेक्ट ब्लॅक बॉडी म्हणजे काय, ज्याचा ए काय असतो 1 असतो, कोएफिशियंट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन हा 1 असतो. बट देर आर सम मोर अदर कन्सेप्ट. आपल्याला परफेक्ट ब्लॅक बॉडी जर एखादी प्रॅक्टिकलमध्ये घ्यायची असेल तर ते काय असते काय नाही ते आपण बघू. ठीक आहे. हे जे कन्क्लुजन आहे हे कन्क्लुजन सर्वांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे. बस ॲब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिशन. जो ब्लॅक असतो तो ॲब्झॉर्ब करतो, ॲब्झॉर्ब्स मोस्ट करतो म्हणून रिफ्लेक्ट्स लिटिल करतो. आणि जो वेल पॉलिश असतो तो रिफ्लेक्ट खूप जास्त करतो पण ॲब्झॉर्ब्स खूप कमी करतो. ॲब्झॉर्ब्स लिटिल आहे मग ॲब्झॉर्ब्स कमी आहे तर त्याचा रेट ऑफ ॲब्झॉर्प्शन कमी असेल तर त्याचा रेट ऑफ इमिशनसुद्धा कमी असेल. म्हणून वेल पॉलिशसाठी काय लिहिलं आपण की तो रिफ्लेक्ट मोस्ट आहे म्हणजे गुड रिफ्लेक्टर आहे, बट इट इज अ पुअर ॲब्झॉर्बर अँड पुअर इमिटर. ओके फाईन.